Hello dear students, in this video I am going to discuss about the questions asked in the year 2020, and these questions are asked from the unit sets, relations and functions. The first question is, if n of a is 2 and total number of possible relations from set A to set B is 1024, then n of B is, the first option is 5 and the second option is 512 and the third option is 20 and the fourth option is 10. Now let me solve. What is given? It is given that n of A is 2, number of elements present in the set A is 2 and the number of elements present in the set B is the question asked. We have to find the number of elements present in the set B. Therefore let n of B equals to x. n of b ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಏನಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, x ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Let n of b equals to x, and one more data is given in the question, that is total number of possible relations from set A to set B is equal to 1024. It is given that total number of possible relations from set A to set B is 1024. Now we know that there is a formula which gives the total number of possible relations from A to B. The formula is given by 2 to the power of number of elements present in the set A into number of elements present in the set B, that is equal to 1024. This formula gives the total number of possible relations from set A to set B. A ಇಂದ B ವರೆಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿರೋಂಥ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಟ್ A to set B. 2 to the power of n of A ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 2 ಆ್ಯಂಡ್ n of B ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ x. This is equal to 1024. Therefore 2 to the power of 2x is equal to 1024. Now I have to convert this 1024 to the power of 2. ಈ 1024ನ 2ನ ಪವರ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ನಾನು ಈ 1024ನ ಪವರ್ ಆಫ್ 2 ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ LHS ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದೇನೆಂದರೆ 2 to the power of 2x ಅಂತ ಇದೆ. ಇದು 2 to the power of 2x ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡು ಕೂಡ 2 to the power of ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಆವಾಗ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ x. So in order to find the value of x, I have to convert, or I have to express this 1024 to in the powers of 2. ಪವರ್ಸ್ ಆಫ್ 2 ಆಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 1024ನ 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಪವರ್ಸ್ ಆಫ್ 2ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ when I divide this 1024 by 2? So 2 5s are 10, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 8s are it is 16, 2 6s are 12, 2 4s are 8, 2 32s are it is 64 and 2 16s are 32, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 and 2 1s are 2. So 1024 equals to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. There are 10 2s, therefore I can write it as 2 to the power of 10. Therefore 1024 can be written as 2 to the power of 10. So here 2 to the power of 2x is equal to 1024 ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ 2 to the power of 10 ಅನ್ನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Now you can observe here that the bases are equal. ಬೇಸಸ್ಗಳು ಈಕ್ವಲ್ ಆಯಿತು. when the bases are equal, exponents must be equal. ಬೇಸಸ್ಗಳು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೊನೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರಲೇಬೇಕು. that implies that 2x should also be equal to 10. when the bases are equal, exponents must be equal. Therefore 2x should be equal to 10. Now that implies that x equal to 10 divided by 2. 2 1s are 2 5s are. Therefore x equal to 5. x ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ number of elements present in the set B. x ಅಂದ್ರೆ ಏನು? number of elements present in the set B. Therefore number of elements present in the set B is 5. Therefore first option is the correct option. The next question is, if A equals to 1 2 3 4 5 6, then number of subsets of A which contain at least 2 elements is, it is 58 or 64 or 63 or 57. These are the 4 options.
ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಎ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ದ ಸೆಟ್ ಎ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಟ್ ಎ ಆರ್ 1, 2, 3, 4, 5 and 6. There are 6 elements in the set A. We have to find the number of subsets. ಎ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಸೆಟ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಇರಲೇಬೇಕಲ್ಲ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಬ್ಸೆಟ್ಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತವೆ. ಆ ಸಬ್ಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಬ್ಸೆಟ್ಗಳು ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 2 elements. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1, 2, 3, 4, 5, 6. It means that n of a is 6. Number of elements present in the set A is 6. ನೋಡಿ 6 elements ಇರೋದ್ರಿಂದ n of a equals to ಏನಾಗ್ತದೆ 6 ಆಗ್ತದೆ. Then number of subsets of A which contain at least 2 elements. First ಏನು ಮಾಡೋಣ, total number of subsets of the set A. A ಅನ್ನೋ ಸೆಟ್ಟಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾದಂತಹ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ of A is equal to total number of subsets ಹೆಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ 2 to the power of n of A. This is the formula which is used to find total number of subsets of a given set A. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಎ ಅಂತ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದರ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 to the power of n of A is 6. This is equal to 2 to the power of 6 ಅಂದರೆ 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 8s are 64. Therefore 2 to the power of 6 is 64. ಹಾಗಾದರೆ ಎ ಅನ್ನೋ ಸೆಟ್ಟಿಂದ ಅಂದರೆ ಈ ಸೆಟ್ಟಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸಬ್ಸೆಟ್ಗಳು ಬರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ there will be 64 subsets. There are 64 subsets of the set A. ಈ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ 64 ಸಬ್ಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ಇದು ಗಿವನ್ ಸೆಟ್ ಹೌದಾ. ಈ ಸೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸೆಟ್ಟಿಂದ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಬ್ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಬರೀಬಹುದು ಅಂತಂದರೆ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ವಿಚ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಈಸ್ ನಲ್ ಸೆಟ್. ನಲ್ ಸೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಸೆಟ್ಸ್. ಯಾವ ಸೆಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ನಲ್ ಸೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಆ ಸೆಟ್ಗೆ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಗಿದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ನಲ್ ಸೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಟ್ ಎ. ಆಮೇಲೆ ಸಿಂಗಲ್ಟನ್ ಸೆಟ್ಗಳಿರ್ತವೆ. ಯಾವ ಸಿಂಗಲ್ಟನ್ ಸೆಟ್ಟು, ಇಲ್ಲಿ 6 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ 6 ಸಿಂಗಲ್ಟನ್ ಸೆಟ್ಗಳು ಬಂದೇ ಬರ್ತವೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಗಲ್ಟನ್ ಸೆಟ್ 1, ಸಿಂಗಲ್ಟನ್ ಸೆಟ್ 2, ಸಿಂಗಲ್ಟನ್ 3, ಸಿಂಗಲ್ಟನ್ 4, ಸಿಂಗಲ್ಟನ್ 5 ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಗಲ್ಟನ್ 6. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಿಂಗಲ್ಟನ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಟ್ ಎ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ನಲ್ ಸೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ 6 ಆರ್ ದ ಸಿಂಗಲ್ಟನ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಟ್ ಎ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 5 ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆಟ್ 5. 5 ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟು ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಲ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ 6 ಸಬ್ಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಸಬ್ಸೆಟ್. ಪ್ರತಿ ಸಬ್ಸೆಟಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರೋದು. ಈ ಒಂದು ಸಬ್ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರೋದು, ಈ ಸಬ್ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಎಲಿಮೆಂಟು, ಈ ಸಬ್ಸೆಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಈ ಸಬ್ಸೆಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಈ 2 ಸಬ್ಸೆಟ್ಗಳು ತೊಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಬ್ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದೊಂದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋದು. ಆದರೆ ನನಗೆ ಈ ಸಬ್ಸೆಟ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋಂಥ ಸಬ್ಸೆಟ್ಗಳು ಬೇಕು. ಏನೋ ಸೆಟ್ಟಿಂದ ಈ ರೀತಿಯ ಸೆಟ್ಟನ್ನು ಬರಿಬೋದು, ಸಬ್ಸೆಟ್ಟನ್ನು ಬರಿಬೋದು, ಈ ರೀತಿಯ ಸಿಂಗಲ್ಟನ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬರಿಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋಂಥ ಸಬ್ಸೆಟ್ಟನ್ನು ಬರಿಬೋದು. ಲೈಕ್ 1, 2 ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 1, 3, 1, 4, 1, 5 ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಆನ್ 1, 6 ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 4, 5, 4, 6, 5, 6. ಅಷ್ಟು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ದ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಇದಾವಲ್ಲ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿಯೇ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋಂಥ ಸಬ್ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬರಿಬೋದು. ಇದೇ ಸೆಟ್ಟಿಂದಾನೆ, ಅದೇ ಸೆಟ್ಟಿಂದ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋಂಥ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಬರಿಬೋದು, 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋಂಥ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಬರಿಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ 5 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋಂಥ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಬರಿಬೋದು. 5 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋಂಥ ಸಬ್ಸೆಟ್ಗಳು ಜೊತೆಗೆ 6 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋಂಥ ಸಬ್ಸೆಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಬರಿಬಹುದು. So these are the possible subsets which can I extract from the set A. ಎ ಅನ್ನೋ ಸೆಟ್ಟಿಂದ ಈ ರೀತಿಯ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ನಾನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥದ್ದು ಯಾವ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಆ ಸಬ್ಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳಾದರೂ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯ ಸಬ್ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರೋಂಥ ಸಬ್ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾ? ನೋ.
ಆ ಒಂದೊಂದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರೋಂಥ ಸಬ್ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ನಲ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದೂ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಆ ಸಬ್ಸೆಟ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಬ್ಸೆಟ್ಗಳನ್ನ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ 7 ಸಬ್ಸೆಟ್ಗಳಿದಾವಲ್ಲ, ದ ಸೆಟ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ನೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೇನ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಎಲಿಮೆಂಟ್. I have to remove those elements which contain no elements, those subsets which contain no elements and which contain only 1 element, because I want the subsets which contain at least 2 elements. ಈ ಸಬ್ಸೆಟ್ಗಳು ಬೇಕು ನನಗೆ. ನೋಡಿ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಈ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಬೇಕು 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಈ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಬೇಕು 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು, 5 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು, 6 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು. ಈ ರೀತಿಯ ಸಬ್ಸೆಟ್ಗಳು ಬೇಕೇ ಹೊರತು ಈ ಸಬ್ಸೆಟ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಅಂತಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಈ ಸಬ್ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಅವು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ ನೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋಂಥ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಇದೆ, ಆ ಸೆಟ್ ಯಾವುದೊಂದು ನಲ್ ಸೆಟ್. ನೋಡಿ, ದ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ ನೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಆ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಇರೋದು? ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಬ್ಸೆಟ್. ಅದೇ ರೀತಿಯೇ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ 1 ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರೋಂಥ ಸಬ್ಸೆಟ್ಗಳು ಇದೆ. ಯಾವ ಸಬ್ಸೆಟ್ಗಳವು? ಸಿಂಗಲ್ಟನ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಂಟೈನ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಆರ್ 6 ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋಂಥ ಸಬ್ಸೆಟ್ಟು 1, 6 ಸಬ್ಸೆಟ್ಗಳಿದೆ ಒಂದೊಂದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರೋಂಥದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ಈ 64ಇಂದ ನಾನು ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸಿಂದ ಈ ನಲ್ ಸೆಟ್ಟನ್ನು ಮತ್ತು ಸಿಂಗಲ್ಟನ್ ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇರ್ಫೋರ್ 1 + 6 ನಲ್ ಸೆಟ್ಟು ಪ್ಲಸ್ ಸಿಂಗಲ್ಟನ್ ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸಿಂದ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ 64 - 1 + 6 is 7. ದೇರ್ಫೋರ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 57. ಹಾಗಾದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋಂಥ ಸಬ್ಸೆಟ್ಗಳು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ದೇರ್ ಆರ್ 57 ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ 1 2 2 1 3 1 4 ಇವು ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ 1 2 3 2 3 4 3 4 5 4 5 6 ಈ ರೀತಿ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋಂಥ ಸಬ್ಸೆಟ್ಗಳು. ಜೊತೆಗೆ 1 2 3 4 2 3 4 5 3 4 5 6 2 4 5 6 ಈ ರೀತಿ 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋ ಸಬ್ಸೆಟ್ಟು, ಜೊತೆಗೆ 5 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸು, ಜೊತೆಗೆ 6 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋಂಥ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸು. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಬ್ಸೆಟ್ ಬರ್ತದೆ, ದ ಸೆಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅದು ಕೂಡ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು, ಇಷ್ಟು ಸಬ್ಸೆಟ್ಗಳು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ದೇರ್ ಆರ್ 57 ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್. ಇವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋಂಥ ಸಬ್ಸೆಟ್ಗಳು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ದೇರ್ ಆರ್ 57 ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಇದೇ ಕ್ವಶನನ್ನೇ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೆಂಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ 64 ಇಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್. ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 64 ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ನಾನು ನಲ್ ಸೆಟ್ಟನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಿಂಗಲ್ಟನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋಂಥ ಸಬ್ಸೆಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಲ್ ಸೆಟ್ಟನ್ನು ಮತ್ತು ಸಿಂಗಲ್ಟನ್ ಸೆಟ್ಟನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ 6C0 + 6C1 ಅನ್ನು ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 6C0 + 6C1 ಇದೇನನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ ನೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. 6C0 ಅಂತಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ ನೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ ನೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತವೆ? ನಲ್ ಸೆಟ್, ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಬ್ಸೆಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿ ಇದೇನನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಎಲಿಮೆಂಟ್. 6C1 ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ನೌ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಯಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ 57. ಅದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 57 ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೈಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕ, ಏನಂತ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಸೆಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ದ ಸೆಟ್ ಗಿವನ್ ವಾಸ್ ದ ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ 6 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಬರೀ 6 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲಿ ನೋಡಿ ನಲ್ ಸೆಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಒಮ್ಮೆಲೆ ಸಿಂಗಲ್ಟನ್ ಸೆಟ್ಗಳು 6 ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಟ್ ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ 1 + 6 ಮಾಡಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ದ್ವಿ. ಅದೇ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸೆಟ್ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೆಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಲೈಕ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ 100 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ 1000 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲಿ ಬರೆದು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು
ಆವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನಂತ, ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದೋಸ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಈಸ್ 3. ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ಆ ಸಬ್ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. 3ಗಿನ ಕಡಿಮೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ಸಬ್ಸೆಟ್ಟನ್ನು ನಾನು ಈ ಕೌಂಟಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ. ಈ ಕೌಂಟಿಂದ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವುಗಳನ್ನು. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಸಬ್ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಲ್ ಸೆಟ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಿಂಗಲ್ಟನ್ ಸೆಟ್ಸ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ 3 ಥರದ ಸಬ್ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಯಾವಾಗ, ಇಫ್ ದ ಸೆಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಈ ರೀತಿ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲಿ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಎಷ್ಟು ಬರ್ತವೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಆವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ 6C0 ಅಂತಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ ನೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್. 6C1 ಮೀನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 3 ಇರೋದ್ರಿಂದ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರೋಂಥ ಸಬ್ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಲಸ್ 6C2 ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದೇ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ 6C0 ಪ್ಲಸ್ 6C1 ಪ್ಲಸ್ 6C2. ಸೊ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್, ಇಫ್ ಅ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಆನ್ ದ ಸೆಟ್ 1, 2, 3 defined by r equals to 1, 1, then r is, the first option is only symmetric, and the second option is reflexive and symmetric, reflexive and transitive, symmetric and transitive. These are the 4 options given. Set is given by 1, 2, 3. Let me name it as A. 1, 2, 3. ಈ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿರೋಂಥ ರಿಲೇಷನ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ r equals to 1, 1. r equals to 1, 1. So the relation R contains only one set. It is a singleton set. ಇಲ್ಲಿ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ R ಅನ್ನೋ ಸೆಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಷ್ಟನ್ನು ಒಂದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಎಲಿಮೆಂಟ್. ದೇರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸೆಟ್ R is a singleton set. We have to verify whether this relation R is symmetric, reflexive or transitive. Reflexive or symmetric or transitive ಅಂತ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್, ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಸೆಟ್ ಥಿಯರಿನಲ್ಲಿ ಡಿಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೀಫಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ R be a relation defined on the set A. Let R be a relation defined on the set A. And this relation R is said to be reflexive. A relation R on the set A is said to be reflexive if, when do we say a relation R on the set A reflexive? If A, A belongs to R for all A belongs to A. This is the definition of reflexive relation. A relation R defined on the set A is said to be reflexive if A, A belongs to R for all A belongs to A. ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ, ಎ ಒಳಗಡೆ ಇರೋಂಥ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು, ಸಿ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎ ಮೀನ್ಸ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆಟ್ ಎ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಎ, ಎ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಎ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯೂ ಬರಿತೀವಿ. ಎ, ಎ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಅನ್ನು ಎ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಎ. ಎ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಎ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಟ್ ಎ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಆ ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಾಗಬೇಕು, ಎ ಅನ್ನೋ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೂ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೂ ಏನಾದರೂ ತನ್ನ ಜೊತೆ ತಾನೇ ರಿಲೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಟ್ ಎ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ವಿತ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಎ, ಎ ವಿಲ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಸೆಟ್ ಆರ್. ಆ ರೀತಿ ರಿಲೇಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಎ, ಎ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಎಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ರಿಲೇಷನ್ ಆರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ.
ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೂ ಆಗಬೇಕು. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮಿಸ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನಾವು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ. ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 2 ಅಂತ ಏನಾದರೂ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಮೇಲೆ ಆರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1, 1, 2, 2. Now this relation R is reflexive because 1 is related to itself, 2 is related to itself, and this is true for every element of the set A. ಏನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೂ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನೇನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ 2, 2 ಇನ್ನೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ತೀನಿ 1, 2. ಈ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬಂದರೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ನನಗೇನೋ ಅದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ 1, 1, 2, 2 ಅನ್ನೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು ಆರ್ ಅನ್ನೋ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ 1 ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, 2 ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ನೌ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ರಿಲೇಷನ್. ಅದೇ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, 1, 1, 2, 1 ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ದಿಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ 2 ಈಸ್ ಎನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಟ್ ಎ ಬಟ್ 2, 2 ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಸೆಟ್ ಆರ್. 2 ಅನ್ನೋದು ಏನಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಈ 2, 2 ಅನ್ನೋದು ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಇಲ್ಲ. 2, 2 ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್. Since 2, 2 does not belongs to R, it means that 2 is not related to itself. 2 ಅನ್ನೋದು ತನ್ನ ಜೊತೆ ತಾನೇ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ 2 is not related to itself. Therefore, it is not reflexive. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತನ್ನ ಜೊತೆ ತಾನೇ ಆಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಶುಡ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಗಿವನ್ ಸೆಟ್. ಇಲ್ಲಿ 2 ಅನ್ನೋ ಸೆಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ತನ್ನ ಜೊತೆ ತಾನು ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿರಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಸೇ ದಿಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರಿಲೇಷನ್ನು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಫ್ ಎ, ಎ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್, ದೆನ್ ವಿ ಸೇ ದಟ್ ರಿಲೇಷನ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎ. ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎ. ನೋಡೋಣ ಈ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸೆಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿರೋಂಥ ರಿಲೇಷನ್ನು ಇಸ್ ಇಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ದ ಗಿವನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ 1, 1 ಅನ್ನೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಆದರೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ 1 ಇದೆ, 2 ಇದೆ, 3 ಇದೆ. ಸಿನ್ಸ್ 2 ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆಟ್ ಎ, ಈ ಆರ್ ಅನ್ನೋದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಆರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ 1, 1, 2, 2, 3, 3. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳಾದರೂ ಆ ರಿಲೇಷನ್ ಆರಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು. If I want to call this relation a reflexive relation defined on the set A, at least this relation should contain at least these 3 elements. ಈ 3 ಆದರೂ ಇರಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು. Along with these 3, it may contain any number of other elements. ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳು ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಾದರೂ ಇದ್ದಿರಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿರೋಂಥ ರಿಲೇಷನಲ್ಲಿ ಇರೋದು. 2, 2 ಇಲ್ಲ, 3, 3 ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ 2 is an element of A, 3 is an element of A, but 2, 2 does not belongs to R and 3 does not belongs to R. Therefore, the relation R is not reflexive. It is not reflexive. ಯಾಕೆ ನಾಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಅಂತಂದರೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಈ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ 1, 1. 2, 2 ಇಲ್ಲ, 3, 3 ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ 2 is an element of A, 3 is an element of A. If 2 is an element of A, 2, 2 should belongs to the set R. If 3 is an element of A, 3, 3 should belongs to the set R. Then only we can say that this relation R is reflexive. Otherwise, it is not reflexive. But here, in option B and C, they are given as it is reflexive and reflexive. So, B and C are not the correct options. So, relation R ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ತೆಗೆದಾಕ್ತೀವಿ. Now, let us define symmetric relation. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. A relation R defined on the set A is said to be symmetric. A relation R defined on the set A is said to be symmetric if AB belongs to R. It means A, B belongs to R. This implies B, A belongs to R, where A and B belongs to the set A. A and B are the elements of the set A. A relation R defined on the set A is said to be symmetric if A, B belongs to R. That must imply that B, A belongs to R. In order to say this relation R is symmetric. And
ಎ ಕಮ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಟ್ ಎ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದೀವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಅಂತ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಗಬೇಕನ್ನೋ ರೂಲ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ ಅನ್ನೋ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳು ಎ ಕಮ ಬಿ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೋ, ಬಿ ಕಮ ಎ ಅನ್ನೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳು ಅದೇ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೆ, ಆರ್ ಅನ್ನೋ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೆ, ಎ ಕಮ ಬಿ ಅನ್ನೋ ಎಲಿಮೆಂಟು ಆರಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಬಿ ಕಮ ಎ ಕೂಡ ಆರಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಆರನ್ನು ಎಂಥ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಅನ್ನೋದನ್ನು 1 2 3 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ರಿಲೇಷನ್ ಆರನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ 1, 2, 2, 1 ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್, ದಿಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ಯಾಕೆ ನೋಡಿ 1, 2, 2, 1 ಅಂದರೆ ಅದು ಫ್ಲಿಪ್ ಆಗಬೇಕು. ಎ ಕಮ ಬಿ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಬಿ ಕಮ ಎ ಕೂಡ ಅದರೊಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು. ಇಫ್ ಎ ಕಮ ಬಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್, ಬಿ ಕಮ ಎ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಆರ್. 1, 2 ಆರ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ 2, 1 ಕೂಡ ಆರ್ ಒಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ 2, 3 ಅನ್ನೋದು ಆರ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದರೆ 3, 2 ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು? ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಒಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು. Then only we can say that this relation R is symmetric. Otherwise, it is not a symmetric relation. Suppose one condition is ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾವ ಕಂಡೀಷನು? Let us suppose that there is no element of the form a, b in relation R. ಆರ್ ಅನ್ನೋ ರಿಲೇಷನಲ್ಲಿ, ಆರ್ ಅನ್ನೋ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಎ ಕಮ ಬಿ ಅನ್ನೋ ಎಲಿಮೆಂಟೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಲಿಮೆಂಟೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಬಿ ಕಮ ಎ ಅನ್ನೋ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಹುಡುಕೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮೀನಿಂಗ್ ಇನ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಬಿ ಕಮ ಎ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಕಮ ಬಿ. ಎ ಕಮ ಬಿ ಅನ್ನೋ ಎಲಿಮೆಂಟೇ ಆರ್ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಬಿ ಕಮ ಎ ಅನ್ನೋ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಎ ಕಮ ಬಿ ಅನ್ನೋ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ರಿಲೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಿ ಕಮ ಎ ಅಂತ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ, ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಡೇಟಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಎ ಕಮ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ದರೆ ಬಿ ಕಮ ಎ ಹುಡುಕಬೇಕು. ಎ ಕಮ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ರಿಲೇಷನ್ ಆರಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಬಿ ಕಮ ಎ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 1, 2, 2, 1 ಎರಡೂ ಇದೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್. 2, 3, 3, 2 ಎರಡೂ ಇದೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್. ಅದೇ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದೇ ಒಂದು ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಟ್ಟನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 1, 3 ಇದೆ, ಇಷ್ಟೇ ಇದೆ, 3, 1 ಇಲ್ಲ. 1, 2ಗೆ 2, 1 ಇದೆ, 2, 3ಗೆ 3, 2 ಇದೆ. ಬಟ್ 1, 3 ಈಸ್ ಎನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್. ಬಟ್ 3, 1 ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಸೆಟ್ ಆರ್ ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ಆ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ನು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ 1, 3ನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋಣ, 1, 3 ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ, ಅಂದರೆ ಎ ಕಮ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಥರದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಿ ಕಮ ಏನೋ ಹುಡುಕೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಆರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ 1, 1 ಇದೆ, 1, 1 ಅಂತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಕಮ ಬಿ ಅನ್ನೋ ಫಾರ್ಮಿನ ಯಾವ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟು ಆರ್ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಥರದ ಎಲಿಮೆಂಟೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಎ ಕಮ ಬಿನೇ ಆರ್ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಬಿ ಕಮ ಎ ಕೂಡ ಆರ್ ಒಳಗಡೆ ಹುಡುಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ದಟ್ ರಿಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನಲ್ಲೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನಲ್ಲೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ರಿಲೇಷನ್. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಇದು ಅಲ್ಲ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ದಿಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ಆದರೆ ಎರಡು ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತಾ ಆಗಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಎ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸೆಟ್ ಎ, ಎ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸೆಟ್ ಎ is said to be transitive if a comma b belongs to R and b comma c belongs to R. This implies a comma c belongs to R. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಒಂದು ರಿಲೇಷನನ್ನು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳು ಬೇಕು ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಕಮ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಕಮ ಸಿ. ಎ ಕಮ ಬಿ ಮತ್ತು ಬಿ ಕಮ ಸಿ ಅನ್ನೋ ಫಾರ್ಮಿನ ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳು ಅದರೊಳಗಡೆ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಕಮ ಸಿ. ಆದರೆ ಈ ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಏನು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತಂದರೆ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಕಮ ಬಿ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬಿನೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಕಮ ಬಿ ಇದ್ದರೆ ಆ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಆ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಿನೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಎ ಕಮ ಸಿ ಫಾರ್ಮುನ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಅದೇ ರಿಲೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಮೂರು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳೇನಾದರೂ ಆ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ
ಆವಾಗ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಆ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಅನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎ ಕಮ ಬಿ ಆರ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ, ಬಿ ಕಮ ಸಿ ಆರ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ, ಆದರೆ ಎ ಕಮ ಸಿ ಅನ್ನೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲ, ರಿಲೇಷನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ದೆನ್ ವಿ ಸೇ ದಟ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಆವಾಗ ಆ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಎ ಕಮ ಸಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಡೇಟಾ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಎ ಕಮ ಬಿ ಅನ್ನೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು, ಬಿ ಕಮ ಸಿ ಅನ್ನೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ? ರಿಲೇಷನ್ ಆರಲ್ಲಿ. So relation R should contain two types of elements of the form A comma B and B comma C. Then only we can search for third type of element of the form A comma C. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅವೆರಡನ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಬರಿತೀವಿ ಎ ಕಮಾ ಸಿ ಅಂತ. ಆ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟು ರಿಲೇಷನ್ ಆರಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೆ ಅವಾಗ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಆದರೆ ಇನ್ನೂ 3 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಕ್ಕೆ 3 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಯಾವ 3 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು? ಲೆಟ್ ಎ ಕಮ ಬಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್. ಎ ಕಮ ಬಿ ಅನ್ನೋ ಎಲಿಮೆಂಟು ರಿಲೇಷನಲ್ಲಿದೆ, ಆದರೆ ಬಿ ಕಮ ಸಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್. ಎ ಕಮ ಬಿ ಅನ್ನೋ ಎಲಿಮೆಂಟು ಆರ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ, ಆದರೆ ಬಿ ಕಮ ಸಿ ಅನ್ನೋ ಎಲಿಮೆಂಟು ಆರ್ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲ. ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ರಿಲೇಷನ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದು ಅವರ ಕೆಲಸ. ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೆಟ್ನ ಆರನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಅವ್ರ ಕೆಲಸ. ಅದು ಆ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದು. ಈ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಈ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಥರ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋದು ನನ್ನ ಕೆಲಸ. ಅವನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟು ಅಂತಂದರೆ ಥರ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ನಾನು ಹುಡುಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸರ್ಚ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಕಮ ಸಿ, it is necessary to give 2 elements of the form A, B and B, C. 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರಲೇಬೇಕು. ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಎ ಬಿ ಮತ್ತು ಬಿ ಸಿ ಅನ್ನೋ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿರಲೇಬೇಕು. 2ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಸ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಎ ಕಮ ಸಿಯಿಂದ ನಾನು ಹುಡುಕೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದಟ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವುದು? ಎ ಕಮ ಬಿ ಇದೆ, ಸಪೋಸ್ ದಟ್ ಎ ಕಮ ಬಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್, ಬಟ್ ಬಿ ಕಮ ಸಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್. ಎ ಕಮ ಬಿ ಅನ್ನೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಆದರೆ ಬಿ ಕಮ ಸಿ ಅನ್ನೋ ಎಲಿಮೆಂಟು ಇಲ್ಲ. ಆವಾಗಲೂ ಕೂಡ ರಿಲೇಷನ್ ಯಾವುದು? ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವೇ. ನೀನು ಕೊಡಪ್ಪ ಬಿ ಕಮ ಸಿ ಅನ್ನೋ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು, ನಾನು ಹುಡುಕಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಎ ಕಮ ಸಿ ಅನ್ನೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್, ಹುಡುಕಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಬಟ್ ಕೊಡೋಂಥ ಡೇಟಾನೇ ಇನ್ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ? ಸೊ ಡೇಟಾ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದು ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ ಹೌದಾ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಹಾಗಾಗಿನೇ ನಾವು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನಂತ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ, ಎ ಕಮ ಬಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್. ಎ ಕಮ ಬಿ ಅನ್ನೋ ಎಲಿಮೆಂಟು ಆರ್ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬಿ ಕಮ ಸಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್. ಮೊದಲ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಎ ಕಮ ಬಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್, ಬಟ್ ಬಿ ಕಮ ಸಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ಎರಡನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ, ಎ ಕಮ ಬಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್, ಬಟ್ ಬಿ ಕಮ ಸಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್. ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ರಿಲೇಷನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಥರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಕಂಡೀಷನು? ಎ ಕಮ ಬಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್, ಬಿ ಕಮ ಸಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್. 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳು ರಿಲೇಷನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಎ ಕಮ ಸಿನೂ ಹುಡುಕೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನಂತ, ದ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ. Therefore, in these 3 conditions, I can conclude directly that the relation R is transitive relation. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ R ನ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ 1,1 ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಬಿಟ್ಟರೆ ಎ ಕಮ ಬಿ, ಬಿ ಕಮ ಸಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳು ಇದರೊಳಗಡೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ there is no element of the form A, B and B, C. Therefore, I can directly conclude that the relation R is transitive relation. Therefore, it is reflexive but not symmetric, but it is transitive. It is reflexive and transitive but not symmetric. Illi only symmetric anta kottidane. Therefore, it is wrong and option D is the correct option. Yes, it is symmetric and transitive. It is symmetric and transitive. The next question is, let f from 2 to infinity closed at 2 to infinity to r be the function defined by f of x equals to x square minus 4x plus 5. Then the range of the function f is, the first option is 5 to infinity, it is closed at 5, and the second option is minus infinity to infinity, third option is 1 to infinity and 1 to infinity, but here closed at 1 and it is open at 1. Solution. The given function
f is defined from 2 to infinity to real set R, set of real numbers R, and it is defined by f of x equal to x square minus 4x plus 5. It is defined by f of x equal to x square minus 4x plus 5. So our task is to find the range of the function f. ಈ ಫಂಕ್ಷನಿನ ರೇಂಜ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. In order to find the range of the function, I can use y in terms in place of f of x. ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ಮಾಡೋದು ಅದೇ ಕೆಲಸನೇ. f of x ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ y-ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಗಿವನ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಈಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂತ. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಾದಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಫೈನಲಿ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ರೇಂಜ್. ಲೆಟ್ f of x equals to, it is given that f of x equal to x square minus 4x plus 5. Replace this f of x by y. Therefore, y equal to x square minus 4x plus 5. Now you can observe that this is a quadratic equation. X square minus 4x plus 5 ಇದೆ. So it is a quadratic equation. Let me convert this quadratic equation into the standard form. Standard form ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ by sending this y to RHS. So that I will get x square minus 4x plus 5. y ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಮೈನಸ್ y ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಎರಡು ಟರ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ it is equal to 0. Now you can clearly observe that it is in the form of ax square plus bx plus c. This is equal to 0, where a is 1 and b is minus 4 and c is 5 minus y. A is equal to 1, b is equals to minus 4 and c equals to 5 minus y. In order to solve this quadratic equation, I am going to use formula of Sridharacharya. You know that it is x equal to minus p plus or minus root of b square minus 4ac whole divided by 2a, whole divided by 2a. This is equal to minus b ಅಂದರೆ ನನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ minus 4 plus or minus root of b square means minus 4 square, it is 16. I am writing directly 4 into a ಅಂದರೆ 1 ಇದೆ, c ಅಂದರೆ 5 minus y. 16 minus 4 into 1 into 5 minus y is under square root, whole divided by 2 into 1, 2a. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಫರ್ದರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ದ ಇಂಟರ್ವಲ್ ವೇರ್ ದ y ಲೈಸ್. y ಅನ್ನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, y ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಈ y ಅನ್ನೋ ವೇರಿಯೇಬಲು ಯಾವ ಇಂಟರ್ವಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟರೆ ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಐ ವಾಂಟ್ ದ ಇಂಟರ್ವಲ್ ವೇರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ y ಲೈಸ್. Therefore, I consider only the term which is present under square root, which is present inside the square root. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋಂಥ ಟರ್ಮನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲೇ ನನಗೆ y ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು. ಸೊ y ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಟರ್ಮ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಟರ್ಮನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ರೀತಿ. I consider this term as 16 minus 4 into 1 4a, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು, minus 5 minus y is greater than or equal to 0 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. I consider it as 16 minus 4 into 5 minus y is greater than or equal to 0. ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ this whole term is equal to x. ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಡೊಮೈನ್. ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟು ಅಂತಂದರೆ ಡೊಮೈನಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಡೊಮೈನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು, ದೇ ಆರ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಅವೆಲ್ಲ ಎಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. 2 to infinity ದೇ ಆರ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಡೊಮೈನ್ and these elements are real numbers, so this whole term should be a real number. ಈ ಹೋಲ್ ಟರ್ಮು ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟು ಅಂತಂದರೆ ಡೊಮೈನಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಡೊಮೈನಲ್ಲಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರೋಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಅಂತಂದರೆ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ರಿಯಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಸೆಟ್ಟಿಂದ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ಕೂಡ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್,
ಸೊ ಹೋಲ್ ಟರ್ಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್. ಈ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿದೆ, ಈ ಎಕ್ಸ್ಗೇನೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ದ ಹೋಲ್ ಟರ್ಮ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್. ಈ ಹೋಲ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಈ ಹೋಲ್ ಟರ್ಮ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಟರ್ಮ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋಂಥ ಟರ್ಮ್ ಮೇಲೇ ನನಗೆ ಈ ಟರ್ಮು ರಿಯಲ್ ನಂಬರಾ ಅಥವಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದು. ನೋಡಿ, ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋಂಥ ಟರ್ಮ್ ಏನಾದರೂ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ದೆನ್ ಆ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಈ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ? ರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತದೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ತದೆ ನನಗೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ 16 - 4 × 5 - 5 ಏನಾದರೂ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಇದರ ಅರ್ಥ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲಿಮೆಂಟು 2, ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಈ ಸೆಟ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಗಳ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅದು ರಿಯಲ್ ನಂಬರಿಂದ ಬಂದಿರೋದು. ಹಾಗಾಗಿನೇ ಈ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ 16 - 4 × 5 - y ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಅದೇನಾಗಿರಬೇಕು? ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಗಿರಲೇಬೇಕು. ನಾವು 16 ನಾನು ನೋಡಿ, ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ. 4 × 5 = 20, minus into minus plus 4 into y, 4y greater than or equal to 0. 16 - 20 ಅಂದರೆ -4 plus 4y is greater than or equal to 0. -4 ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? +4 ಆಗ್ತದೆ. +4 divide this inequality by 4 and inequality remains as it is because we are dividing the both sides of the inequality by a positive real number. ಯಾವುದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರು? 4 ಅನ್ನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ನಾನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲೇನು ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬೈ ಎ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ದೆನ್ ದ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಗೆಟ್ಸ್ ರಿವರ್ಸ್ಡ್. ಆವಾಗ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರಿಂದ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಏನು ಉಳಿತು ಇಲ್ಲಿ? y ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಹಾಗಾದರೆ y ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಇಂಟರ್ವಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟರ್ವಲ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ y ಅನ್ನೋದು ಈ ಲೆಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ 1. ಹಾಗಾದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಈಸ್ ಆಲ್ ದ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಮತ್ತು 1ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋಂಥ ಎಲ್ಲ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳು ಅನ್ನೋದು ಈ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿಯ ಅರ್ಥ. ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 1, ಆಲ್ ದ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳು ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ y. Therefore ಯಾವ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇರ್ತದೆ? y ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಇಂಟರ್ವಲ್ 1, y ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಇಂಟರ್ವಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಬರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ 1 to infinity. ನೋಡಿ 1 to infinity. ಯಾಕಿದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. y ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿರ್ತದೆ? y ಅನ್ನೋದು ಕೋಡೊಮೈನಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಡೊಮೈನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರೆ y ಅನ್ನೋದು ಕೋಡೊಮೈನಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್. Therefore y belongs to the interval 1, it means that y equals to 1, is the range of the given function. Therefore option C is the correct option. ಹಾಗಾದರೆ option C ಯಾವುದು? 1, is the range of the given function. The next question is number of binary operations on A. If A equals to A, B, C, the first option is 3 to the power of 9, the second option is 3, and the third option is 3 to the power of 6, and fourth option is 3 cube. It is very straightforward question, direct question. ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ? A equals to A, B, C. It means that n of A is 3. Number of elements present in the set A is 3. Directly number of binary operations ಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. Number of binary operations on A is equal to n of A to the power of n of A square. This is the formula which gives the total number of binary operations that can be defined on the set A. A ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬಹುದಾದಂತಹ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬೈನರಿ ಆಪರೇಷನನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ n of A to the power of n of A square. This is equal to n of A means it is 3. n of A means again it is 3 square. This is equal to 3 to the power of 3 square means it is 9. Therefore 3 to the power of 9 is the
correct option. Therefore, A is the correct.